सारा विश्व कोरोना पाई आक्रांत मुंडबिंधार कारण साजिची एई कोविड-19 केते सजाग अछि प्रशासन केते सजाग रहिछि जिला प्रशासन केते सजाग अछि केंद्र प्रशासन ताहा टेक्निक खबर आमे आपण पाखु दउ आपण देखिबे केउ भली सजाग रहिछि पंचायत स्तर रे केउ भली कार्य हेउछि तृणमूल स्तर रे सीधा सड़क जीवा कोन रहिछि कार्यक्रम ताहा देखिबा। कोविड-19 जो भूताणु भयावह भूताणु रही सारा विश्व को आक्रांत कर विश्व आक्रांत किसी गोटे झलक आपको देखू तापाई राज्य प्रशासन हूँ कि सारा देश केंद्र प्रशासन हूँ केउं भाव पदक्षेप नहीं तृणमूल स्तर कह गले जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आम ग्राउंड लेवल आसबू प्रथम आपको देखू गोटे आम पहुँचीचु जो साधारण आप चिंता करते वास्तविक जो माने सरकार तरफ जो पदक्षेप नि जो भिन्नक्षम हूँ कि जो माने गोटे ओली रोजगार करुवा व्यक्ति जे खाइबा दुई ओली निजर सामर्थ्य दुई ओली खाती पाखु आम बर्तमान आसी पहुँचीचु से कें भाव में एटी केमती कौन मैंने जिला प्रशासन हो कि राज्य प्रशासन हो कि स्थानीय प्रशासन हो तरफ कें भाव में व्यवस्था करा सीधा सड़क मुझे आप सहित मो सहित अच्छा स्कूल दायित्वकर्तृपुर जो स्कूल अच्छा प्रधान नोडाल शिक्षक अच्छा सहित सीधा सड़क वार्तालाप करवा सर प्रथम आपको स्वागत करेंगे आज ओडिशा कार्यक्रम प्रथम आपन पाखे प्रश्न रखी केउं वर्गर लोक स्थान दि सरकार प्रचलित रेशन कार्ड जो मान नथिबो तापरे हैंडीकैप विकलांग ताबाद जो मैंने सब दिन मजूरिया एवं गोलिया खाऊँ गोलिया खाइबा भी शक्ति ना कटक लोक मान सब प्राधान्य दि जाए सरकार। अच्छा सर कौन कौन केतगोटी लोक अंतर्भुक्त करा तालिकार आज जो रोषे आरंभ कर मैंने अंतर्भुक्त केतगोली खाइबे कौन रही आप सविशेष जिला प्रशासन निर्देश अनुसार आज गोटे बेला खाया दिहब मुंड पिछा 30 टଙ୍କା लेखे सरकार स्थिर कर सरकार से 30 टଙ୍କା लेखे पछरे देवे कौन बर्तमान कि रोषे कार्य जेहेतु यहाँ गोटे आम गोटे चैलेंज होती तेणु ताकू अपेक्षा न करी लोक मैंने केमी सुविधा खाई बंची पारे से प्राथमिकता दि जाए तेणु से समस्त प्रशासन तरफ जो पदक्षेप नि स्वागत योग्य पदक्षेप एवं समस्त पंचायतर भाई भौणी वार्ड मेंबर सरपंच समस्ते लोकल टीचर मान सब ये आसी अच्छा एवं कमटी केमती सरकार जो कार्यटी केमती सुरखुर हे लोक पाखे सुफलता पहुँचे से आम आप्राण उद्यम भी जारी रखु जो लोक मैंने खाद्य ग्रहण करेंगे किसी सानिटाइजर व्यवस्था कि हाथ धुआर व्यवस्था हाथ धुआर व्यवस्था कराई साबुन व्यवस्था सब कराई मीटर से छाड़ी बसवे खाद्य खाइबे जदि खाद्य खाइला समय गोटे गोटे मीटर छाड़ी बसवे लगे आम व्यवस्था कर तो आज टोटाल मोटामोटी कहू गले केते लोक खाइबे आज आम 50 लोक आज खाइबे लगे हमर व्यवस्था समस्त प्रकार पुष्टिकर खाद्य ताथरे आयोजित कराई पुष्टिकर खाद्य सब आयोजन कराई आमर भात होइछि और डालमा होइछि विभिन्न ग्रीन वेजिटेबल पड़ी डालमाटी भी होइछि निश्चित भाव जमती शुणिले कि जो स्वास्थ्य प्रति जो माने जो प्रकार रोग प्रतिरोधक शक्ति जहाँ बढ़ाइब निज शरीर पर तो ताकू नहीं व्यवस्था होइछि तो स्थानीय सरपंच सर ठीक माने उपरिस्थ अछि कि स्थानीय सरपंच भी सहयोग कर सब वार्ड मेंबर मैंने भी सहयोग कर जो कोविड-19 भाइरस रही बर्तमान जो राज्य सरकार हूँ जिला प्रशासन हूँ समस्त तरफ तत्परता देखा दी तो सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा आम सहित सारंगजोड़ी पंचायत चंचला पाणी जे सरपंच रही बुझी ना मैडम प्रथम स्वागत करी आपको आज ओडिशा प्रथम आपन प्रश्न आज प्रकार कोविड-19 सृष्टि आप कौन भावुं केमी जाए केमी आम आठ निवृत्त रहा पंचायत स्तर में कौन कौन पदक्षेप नि सारा विश्व जो 19 कोविड सृष्टि भूताणु से भूताणु किभली भाव में वंचित रहा राज्य सरकार केंद्र सरकार जो प्रकार गाइडलाइन करिसेंती प्रत्येक घंटा लेखा हाथ धोइबा हैंड वाश करिया प्रत्येक मास्क बांधिबा समस्त दूरता मेंटेन करिया मोर वार्ड मेंबर मान को गोटे जरूरीकालीन बैठक करी से बैठक से डोर टू डोर कैंपेनिंग करी प्रत्येक लोक को बुझे दूरता मेंटेन करूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो प्रोत्साहन राशि रही भी मो अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी मो सारंगजोड़ी पंचायत हो कि जेकोसी पंचायत भी हो
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାହାର ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୀରକ୍ଷମାନଙ୍କୁ 4 ମାସରେ ବି ବଳକା ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, PDS ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାସନରୁ ବହିର୍ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଗଳ ଶ୍ରେଣୀର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାହାର ରହୁଛି, ତାର ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଯଦିଓ ରାସନ ପାଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଏ ହେଉଛି ରାସନ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, ତାର ପୁଅ କି ଝିଅ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପାଗଳା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚିଠି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଆଜି ମୁଁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଛି। ଏବେ ବି ଆସି 54 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 2 ବେଳା ପାଇଁକା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ହଁ, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଏଇନେ ସମୟରେ ପାର୍ସଲ କରିବି। କି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ନାହିଁ ତୁମେ 2 ବେଳା ରୋଷେଇ କର, ରୋଷେଇ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ହେବ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବମ୍ପାଳ, ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଛି। ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହିସାବ କହିବେ, ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି ଯେ ସେମାନେ ତାର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଇଟା ତ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛି, ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ 24 ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦରମାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ, 1 ମାସର ଦରମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନିଜେ ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ଅଧିବେଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ନେଇକି ଏଠି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସାରଙ୍ଗଜୁଡ଼ିର ଚଞ୍ଚଳା ପାଣିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଆମ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର କରୋନାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରତା ସହିତ ଚଳେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ଡାଲମା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଟର ଦୂରତା ବି ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବସିବେ, ସେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି ଆମକୁ, ନାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ଘର ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଡେଲିଭରି ଦେଇଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ, ସେ ଆସିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ସେମିତି କିଛି ବିଚାର ପ୍ରଚାର ବାଦ ବିଚାର କରାଯାଇଛି କି ଏମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକିରି ନିଜ ନିଜ କିଛି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ରୋଷେଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରିବା ପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି? ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ ପରିବା ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତକର ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ନେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯିବି ଆମ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଦିଦି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା କ'ଣ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ସାରଙ୍ଗଜୋଡ଼ି ଜିପିର ମଳକୁପାଟଣା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର କହୁଥିଲି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍କରମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମ ଏରିଆରୁ ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଡୁଅରରେ ତାଙ୍କର ଦିଆ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ଷମ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚଲାବସା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକରି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିନେବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ସାରଙ୍ଗଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଏ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବା ଆମର ସାରଙ୍ଗଡ଼ି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଯେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଡୋର ଡୋର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି କୋଭିଡ୍-19 ଭାଇରସ୍। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତମାମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତମାମ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କରୋନାର ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଗ୍ଚି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ତାର ସୂଚନା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରଙ୍ଗଜୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଜଣେ ଏହା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଉତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ସେ କେମିତି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ହେଉ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହୋମ୍ରେ ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ହେଇନି। ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 2-3ଟା ଚେୟାର ପକେଇ ବେଞ୍ଚ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତକିଆଟେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଭିଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ କରି କେମିତି ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଗାଁ ଗହଳରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୋଷରପାତ କରିକି କୌଣସି ଅପନିନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତ ସରକାର ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଉ ଯେଉଁ ବହୁ ଗର୍ବ ତଳକୁ ଗଲାଣି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଗଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଖାଲି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଏବେଳାରେ କେବଳ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା। ଏବଂ ଏବେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋଷେଇବାସ କରାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 5ଟା କି 3ଟା କି 10ଟା ଲୋକ ଥିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ରୋଷେଇ କରିକି ଏଠି 25 ଜଣ ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାପ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସେମିତି ସଂଯୋଗ ହେଇକି ରହୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିପାରି ହେଉନି। କାରଣ ଆଜି ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10-40-50 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ 25 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7ଟି କି 8 ଯଦି ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହେଲେ 8ଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇନ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଘରେ ରହିବା କଥା, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣ ହେବନି? ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା କି ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଯେ ତମକୁ ଏତିକି ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମେ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏଇଟା କଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବାହାର ଫେରନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଗ ନିଜର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସରକାରୀ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗାଁକୁ ଆସ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଲୁଚିଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିକି କାଢୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବ, ଭାରତ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବ, କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଲକଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ଫାଇଲିନ୍ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ 300 ଲୋକ ଆମେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ହେଇଛି।
বিভিন্ন ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଲେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଳିବ, ଏ ଦେଶ କେମିତି ମୁକୁଳିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଭାରତ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ନିଜେ ଲକଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକରି ଏହାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ବିକୃତ ଗସ୍ତରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଲକଡାଉନରୁ କେମିତି ଫେରି ଆସିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ୟାର ଯେମିତି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟମୟ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ ଏହାକୁ କେମିତି ସଚାର ରୂପେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାନେ ଯେଉଁ ମଜୁରିଆ ଗୋଟେ ବଳି ମାନେ ଖଟିଲେ 2 ଓଳି ତାର ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ତ ତା ଘରେ କେମିତି ଚୁଲି ଜଳିବ, ତା ମୁହଁରେ କେମିତି ହସଟିଏ ରହିବ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ ତାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଅପଡେଟ୍ ରହୁଥିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା।